مشکلات میں اضافہ نشانی ہے کہ کامیابی قریب ہے۔ پوری دنیا میں مسلمانوں پر چھائے ظلم و جبر کے گہرے سیاہ بادل پچھلے چند سالوں میں مزید سیاہ اور گہرے ہو گئے ہیں۔ مغربی طاقتوں نے پیرس میں داعش کی جانب سے ہونے والے حملے کو پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف حملوں میں تیزی لانے کے لیے ایک جواز کے طور پر استعمال کیا ہے۔ فرانسیسی صدر نے 16 نومبر 2015 کو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چند اقدامات کا اعلان کیا، جس میں اگلے 2 سالوں میں پولیس میں مزید 5000 اسامیاں پیدا کرنا، دوہری شہریت رکھنے والے شہریوں کی آسانی سے فرانسیسی شہریت کو منسوخ کر دینا اگر ان پر دہشت گردی کا الزام ثابت ہو جائے، اور ان غیر ملکیوں کو ملک بدر کرنے کی رفتار میں تیزی لانا جو مملکت کی سیکیورٹی کے لیے انتہائی خطرے کا باعث ہوں، شامل ہیں۔ ان اقدامات نے مغرب میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے پہلے سے موجود خوف کی فضا کو مزید خوفناک کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ فرانس نے شام کے مسلمانوں کے خلاف امریکہ اور روس کی مہم کی حمایت کا اعلان کیا ہے، جس کا مبینہ مقصد داعش کے خلاف حملہ کرنا ہے، لیکن حقیقت میں نشانہ وہ مخلص مسلمان ہیں جو نبوت کے طریقے پر خلافت کی واپسی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ جہاں تک مسلم دنیا میں مغرب کے ایجنٹ حکمرانوں کا تعلق ہے تو وہ اپنی افادیت کو ثابت کرنے کے لیے غداری کرتے ہوئے صرف اس اتحاد کا حصہ ہی نہیں بن رہے، بلکہ اپنے آقاؤں سے بڑھ کر امت کو نقصان پہنچانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اردن کے بادشاہ عبداللہ دوم نے 16 نومبر 2015 کو انسانیت کے خلاف تیسری عالمی جنگ سے خبردار کیا اور کہا کہ یہ اسلام کے اندر جنگ ہے، جیسا کہ میں کئی بار کہہ چکا ہوں، لہٰذا ہمیں تیزی سے حرکت میں آنا چاہیے اور بھرپور طریقے سے آپس میں جڑے ان خطرات کا سامنا کرنا چاہیے، چاہے وہ خطے میں ہوں، افریقہ، ایشیا یا یورپ میں ہوں۔ اور پاکستان کے حکمرانوں نے پیرس میں مارے جانے والوں کے لیے 1 منٹ کی خاموشی کا مطالبہ کیا، لیکن کبھی ایسا مطالبہ اس وقت نہیں کیا جب مغربی اتحادیوں کے ہاتھوں افغانستان، عراق، شام یا کسی بھی جگہ بے گناہ مسلمان قتل کیے جاتے ہیں۔ اور جہاں تک یہودی وجود کا تعلق ہے تو 16 نومبر کو جب اس نے ملک کی مرکزی اسلامی تنظیم کو کالعدم قرار دیا اور اس جانب اشارہ کیا جس نے مشرق و مغرب کی اہم طاقتوں کی نیند حرام کر رکھی ہے، جب نیتن یاہو نے اعلان کیا کہ وہ ریاست کو ختم کرنا چاہتی ہے تاکہ اس کے جگہ اسلامی خلافت قائم کی جائے، سیاہ ترین بادلوں کا اکٹھا ہو جانا ایمان والوں کو مایوس نہیں کرتا، بلکہ در حقیقت مشکل ترین حالات اور وقت اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ کامیابی قریب ہے۔ مشکل ترین حالات میں اللہ سبحانہ و تعالی ایمان والوں کا امتحان لیتے ہیں، اور یہ امتحان انہیں اس بات کا حقدار بناتا ہے کہ اللہ کی جانب سے ان کی مدد اور انہیں کامیابی عطا کی جائے۔ اس کے علاوہ جب اللہ کی مدد اور کامیابی آتی ہے اور کفار پر ان کے زبردست مادی قوت کے باوجود چھا جاتی ہے تو یہ حقیقت کفار پر اسلام کی حقانیت کو ثابت کرتی ہے۔ لہٰذا غزوہ خندق جب بہترین میں سے بھی بہترین نسل نے بہت بڑی اتحادی قوت کا سامنا کیا تھا، نے ثابت کیا تھا کہ مشکل حالات آنے والی فتح اور کامیابی کا پیش خیمہ ہوتے ہیں۔ جس وقت منافق یہ سوچ رہے تھے کہ اب اسلام ختم ہو جائے گا تو ایمان والوں کو یقین تھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ اللہ اس وقت بھی اس دین کو باقی رکھیں گے اور آنے والے تمام وقتوں میں بھی باقی رکھیں گے۔ ابن ابی حاتم سے روایت ہے کہ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا، خندق کے دن ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم کچھ کہیں کیونکہ ہمارے دل منہ کو آ رہے ہیں۔
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ कहो, ए अल्लाह हमारी कमजोरियों पर पर्दा डालें और हमारे खौफ को ठंडा करें। इसके अलावा ईमान वाले इत्तेहादियों के आने को आती हुई कामयाबी की निशानी के तौर पर देखते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और ईमान वालों ने जब कुफ्फार के लश्करों को देखा तो बेसाख्ता कह उठे कि इन्हीं का वादा हमें अल्लाह ताला ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था, और अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं कि इनका इशारा सूरह बकरा की जानिब था, जहां अल्लाह फरमाते हैं, क्या तुम ये गुमान किए बैठे हो कि जन्नत में चले जाओगे, हालांकि अब तक तुम पर वो हालात नहीं आए जो तुमसे पहले लोगों पर आए थे। उन्हें बीमारियां और मुसीबतें पहुंची और वो यहाँ तक झिंझोड़े गए कि रसूल और उसके साथ ईमान वाले कहने लगे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। सुन रखो कि अल्लाह की मदद करीब है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस आजमाइश का वादा किया है, इसके फौरन बाद अल्लाह की मदद और कामयाबी करीब है। लिहाजा मुसलमानों में से ऐसे लोग भी हैं जो इस्तिकामत के साथ खड़े रहे और खुद को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद का हकदार साबित कर दिया। इसलिए ग़ज़वा खंदक उन लोगों की शहादत देती है जो इस बात के बावजूद खड़े रहे जब दुश्मनों ने खंदक को पार भी कर लिया था। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथों आमिर बिन अब्द का कत्ल आने वाली कामयाबी की निशानी थी, और फिर मुसलमानों की जानिब से बहादुरी देखने के बाद अल्लाह ने इत्तेहादियों के खिलाफ इंतहाई सर्द और तेज हवा भेजी कि जिसने इनकी हर शय को तबाह कर डाला। वो आग नहीं जला सकते थे और ना ही कुछ और करने के काबिल रहे, और मायूसी और शिकस्त के आलम में पसपा होने पर मजबूर हो गए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, ए ईमान वालो, अल्लाह ताला ने जो एहसान तुम पर किया इसे याद करो, जबकि तुम्हारे मुकाबले को फौजों पर फौजें आईं, फिर हमने इन पर तुंद और तेज आंधी और लश्कर भेजे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने फरिश्तों की सूरत में मदद भेजी जिन्होंने इत्तेहादी अफवाज को हिला दिया और उनके दिलों को खौफ से भर दिया, जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और ऐसे लश्कर भेजे जिन्हें तुमने देखा ही नहीं। इत्तेहादियों में शामिल हर कबीले के सरदार ने कहा, ए बनु फलां और फलां, मुझे सुनो। तो वो इसके गिर्द जमा हो गए और उसने कहा, हमें खुद को बचाना चाहिए। अल्लाह ने इनके दिलों में खौफ और दहशत डाल दी। इस तरह इत्तेहाद टूट गया और इस्लाम बाकी रहा। बिल्कुल वैसे ही जब रोशनी को आगे आने के लिए स्याह बादल हट जाएं, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो स्याह बादल कभी थे ही नहीं। लिहाजा आज हमें सख्त से सख्त इम्तिहान में मजबूती और इस्तिकामत का मुजाहरा करना है और कामयाबी की भरपूर उम्मीद रखनी है। हमें उन लोगों में शामिल होना है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खुशनुदी को दीगर तमाम अमूर पर फजीलत देते हैं, जो सच बोलते हैं और खिलाफत के मंसूबे के लिए काम करते हैं, चाहे इसके नतीजे में दुनिया का नुकसान जैसे जाबिरों के हाथों जुल्म का सामना करना, कैद की सूरत में अपने प्यारों से जुदाई, अगवा या तशद्दुद ही क्यों ना बर्दाश्त करना पड़े। हमें वैसा ही बनना है जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो अपनी दुनिया से मोहब्बत करता है तो वो अपनी आखिरत को बर्बाद करता है, और जो अपनी आखिरत से प्यार करता है वो अपनी दुनिया की जिंदगी को नुकसान पहुंचाता है। तो बाकी रहने वाली चीज को खत्म हो जाने वाली पर फौकियत दो। इस स्याह तरीन वक्त में हमें ये याद रखना है कि ईमान वाले मर्द और खवातीन ही होंगे जिन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से कामयाबी मिलेगी, जो उन्हें खौफ के बाद इंसानियत के रहनुमा और कायद के मनसब पर फाइज कर देगी।
अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, तुम में से उन लोगों से जो ईमान लाए हैं और नेक अमाल किए हैं, अल्लाह वादा फरमा चुका है कि उन्हें ज़रूर ज़मीन में खलीफा बनाएगा, जैसा कि उन लोगों को खलीफा बनाया था जो उनसे पहले थे। और यकीनन इनके लिए इनके इस दीन को मजबूती के साथ मुहक्कम करेगा, और यकीनन उनके लिए उनके इस दीन को मजबूती के साथ मुहक्कम करके जमा देगा, जिसे इनके लिए वो पसंद फरमा चुका है, और उनके इस खौफ व ख़तर को अमन और अमान से बदल देगा। हम इस वक्त मशरिक और मगरिब की अहम तरीन ताकतों के इत्तेहाद का सामना कर रहे हैं, तो हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के वादे को याद रखना चाहिए कि अल्लाह अपनी उम्मत को इस्लाम की हुक्मरानी की सूरत में ज़मीन पर कामयाबी अता फरमाएंगे और खौफ को अमन से बदल देंगे। तो आएं आज इस कामयाबी को हासिल करें, यहाँ तक कि इस्लाम की तेज़ रोशनी से कुफर के स्याह बादल छट जाएं और नबूवत के तरीके पर खिलाफत राशिदा कायम हो जाए। आएं हम वो नस्ल बनने की जुस्तजू करें जिसके मुतालिक ये कहा गया है कि वो इस्लाम के झंडे को पूरी दुनिया तक ले जाएंगे, यहाँ तक कि वो फैसला कुन तौर पर मशरिक और मगरिब पर गालिब आ जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे ज़मीन दिखाई और मैंने मशरिक और मगरिब की जानिब देखा। मेरी उम्मत वहाँ तक पहुँचेगी जहाँ तक मुझे दिखाया गया।